اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہر پیغمبر کا اپنا الگ مقام اور رتبہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ہر کسی کو یہ علم نہیں ہوتا کہ پیغمبر کون ہے، رسول کون ہے، نبی کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اپنے مخصوص بندوں کو یہ مختلف عہدے، یہ مختلف مرتبے عطا کیے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نبی کو عہدہ دیا۔ کوئی نبی بنا، کوئی رسول بنا، کوئی پیغمبر بنا، یہ مختلف عہدے اللہ نے عطا فرمائے۔ 1,24,000 انبیاء، جن میں کچھ پیغمبر، کچھ رسول ہیں، جن میں کچھ نبی ہیں۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ یہ جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، یہ انبیاء، ان کا مرتبہ، ان کا آپس میں فلاں نبی کا کیا مرتبہ تھا، ایک دوسرے سے افضل بھی ہیں یا مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے سب نبی مساوی ہیں، برابر ہیں۔ حشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ انبیاء کے 4 طبقے تھے۔ جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے آدم کی اولاد کی ہدایت کے لیے، ان انبیاء کے 4 طبقے تھے، جن میں پہلا طبقہ وہ پیغمبر تھے جو صرف پیغمبر تھے، جو اپنے ہی پیغمبر تھے، یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ پیغمبر تھے جو خواب میں ملائکہ کو دیکھتے تھے، ان کی آواز سنتے تھے، لیکن مستقل شریعت کے حامل نہیں تھے، بلکہ مرسل پیغمبروں کے دین کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ یعنی دوسرا طبقہ وہ پیغمبر تھے جو ملائکہ کو خواب میں دیکھتے تھے، ان کی آوازیں سنتے تھے، لیکن مستقل شریعت نہیں رکھتے تھے۔ باقی جو انبیاء تھے، نبی تھے، مرسل تھے، پیغمبر تھے، ان کے دین کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے تھے، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے اور دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تیسرا طبقہ یہ وہ پیغمبر تھے جو ملائکہ کو دیکھتے بھی تھے، ان کی آوازیں بھی سنتے تھے، اگرچہ وہ صاحب کتاب نہ تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اتنی قدرت عطا کی تھی کہ وہ ملائکہ کو دیکھتے تھے، ان کی آوازیں بھی سنتے تھے، لیکن صاحب کتاب نہ تھے۔ اللہ نے انہیں کوئی کتاب عطا نہیں کی تھی۔ چھوٹی یا بڑی قوموں پر وہ مامور تھے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی چھوٹی یا بڑی قوم پر مامور تھے اور ان کو دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ چوتھا طبقہ یہ وہ پیغمبر تھے جو خواب اور بیداری میں دونوں حالتوں میں ملائکہ کو دیکھتے تھے، چاہے خواب کی حالت میں ہو تب بھی وہ ملائکہ کو دیکھتے، چاہے بیدار ہیں دن میں اپنا کام بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے اور ملائکہ کو بھی دیکھتے تھے، یعنی ملائکہ ان کو نظر آتے تھے۔ اگر کوئی خدا کی طرف سے پیغام ہوتا تو وہ ملائکہ لے کر آتے، تو یہ چوتھے طبقے والے پیغمبر ان کو دیکھ لیتے، ان کو پہچان لیتے کہ یہ فلاں ملائکہ ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اور ان کی آوازیں بھی سنتے تھے اور ان کو دیکھتے بھی تھے، اور صاحب کتاب بھی تھے۔
चौथा तबका वो पैगंबर थे जो मलाइका को देखते थे, मलाइका की आवाजें भी सुनते थे, मलाइका को ख्वाब में भी देखते थे और बेदारी की हालत में भी देखते थे, और साहिब किताब भी थे। यानी पहले तबके में वो पैगंबर थे जो सिर्फ पैगंबर थे, दूसरे तबके में वो पैगंबर थे जो ख्वाब में मलाइका को देखते थे, उनकी आवाजें सुनते थे, लेकिन मुस्तकिल शरीयत नहीं रखते थे, बल्कि नबी और मुरसल और पैगंबरों के दीन की जानिब लोगों को की तबलीग करते थे, लोगों को उनकी तरफ बुलाते थे। तीसरा तबका वो पैगंबर थे जो मलाइका को देखते थे, उनकी आवाजें सुनते थे, लेकिन साहिब किताब नहीं थे, छोटी या बड़ी कौम पर मामूर थे, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। चौथा तबका वो पैगंबर थे जो ख्वाब में भी मलाइका को देखते थे और बेदारी की हालत में भी मलाइका को देखते थे और उनकी आवाज भी सुनते थे। सबसे अहम बात यह थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें किताब अता की थी, साहिब किताब थे, जिन्हें उलुल अज़्म पैगंबर कहा जाता है। उलुल अज़्म पैगंबर थे, मलाइका को देखते थे, मलाइका को ख्वाब में भी देखते थे, मलाइका को बेदारी की हालत में देखते थे, उनकी आवाजें भी सुनते थे, और इनमें से बाज मनसब इमामत भी रखते थे। जो उलुल अज़्म थे उनमें बाज मनसब इमामत पर फैज थे, पैगंबर थे, नबी थे, रसूल थे, और अल्लाह ने एक और ओहदा अता किया था जिसे हम इमामत कहते हैं, यानी वो इमाम भी थे। लेकिन ये सब मकाम और मर्तबा के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। 1,24,000 पैगंबर, 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने औलाद आदम की हिदायत के लिए भेजे, ताकि ये औलाद आदम, ये आदम की औलाद, ये हजरत इंसान, ये इंसानियत राह रासत पर आ जाए, सिरात मुस्तकीम पर आ जाए और ये अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाए। लेकिन फर्क ये था, ये जितने भी अंबिया थे, जितने भी पैगंबर थे, इनके मर्तबों में और मकाम के एतबार से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमा रहा है कि हमने बाज अंबिया को बाज अंबिया से अफजल करार दिया। पारा नंबर 3 में पहली सतर में यही कुरान में दर्ज है कि हमने बाज अंबिया को, बाज रसूलों को, बाज रसूलों पर फजीलत अता की है। ये जितने भी अंबिया थे, जितने भी रसूल थे, इनका मकाम और मर्तबा मुख्तलिफ था। हर नबी को वो मकाम और मर्तबा नहीं मिला जो उलुल अज़्म पैगंबरों को मिला है, उलुल अज़्म रसूलों को मिला है। सामीन मोहतरम, ये वो पैगंबर थे जिनके 4 तबके बनाए गए थे, मुख्तलिफ तबके थे और उनके मुख्तलिफ मकाम और रुतबे थे। दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके हमारे और हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको करवट करो जन्नत नसीब फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तें दूर फरमाए। हमें सही मानों में दीन के साथ मुखलस होने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी दुआ है, अल्लाह आले मोहम्मद के सदके यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाज्जिल फरजा क़ैम आले मोहम्मद।